الحفافة مثلا اسمها الزفلاون مرحبا يسونا صارت المغرب تسنات مرحبا يسونا تديان تمدي ثاقي ماس طيب لوح مدبرقنا نغلاف لا جوستيس نا العداله تموت ناغي ناد يغلي ولاش وين دار ونسك فسن العداله ولاش وين دار ونسك فسن لا جوستيس يركل وقاد يخلص وقاد يخمن الفساد تموتنا وقاد يكشم ديال الفساد هذا خلصان هذا خلصان تموتنا وكذا وال ماس طيب لوح ويب وقال بالك هذه خالفنا الراي ماس طيب لوح لكن انوا تموتنا اكتو حاسفان انو اكتو حاسفان انوا لا فاسنا قل العداله كي هضره سي 62 سوران ولا حوزانه توشانه بوي وقال يكشم من الفساد هضره اولا كي يسعى المعنى هضره ولا كي دينا ماس طيب لوح ومن انت الجزائريين تمن انت الجزائريين ديال الواقع اشو قدرنا كيتمورت ناطي تمثال بوساكي نفهم يعني مضبانا كيتمورت اولا قد هضرنا طاشي خان يعني قرد ولا يعني باش الزوقن اللي حاله وذا تمورت ناط لا فان طاسي تفهم لكم كوا خسارون اللي حالات وذا نار كونترير قان فاناتي الزواق خسريت واكي يدقان كرا بوكاد يديفونا كام قال وذافو اشو المعنى بولاقي الماس طيب لوح اشو المعنى بولاقي امدبران تمورتنا غطاسي توانا سرا ميديوكريتياكي اكتشان لا سين بوليتيك تمورتنا تاكي يمكن نعيط مثلا تمثلت بوسا لا جوستيس اونتر فوس بروميس اي فري انجوستيس وقال السوجي بوسا الفرحه مقارنه نوي كرا اما غناس نقي قحريش كي سوتو قحريش زرفن بومدان ساق ما هذه لو كنا مثلا محرز بويش يمكن نو كذا مدان ذا ما غناس زرفن بومدان سيف قايده سي محرز زوف لاك مثلا محرز بويش ازول حمان مرحبا سي سكاكما هذه اللي دانو كنا مثلا خلاف سعيدي وهذا ما غناس ساتي سي فرنسا سي خلاف الزوف لاك الزول فلاك اساليم ثنمرتيك الزول إجماتنا غام ذاك المحرز سافيك بليزير سا بليزير دانك شيني مثل هذوك الناس كي تنمير ثمقراط دانو بعد هكا شويه ديال كي إجماتنا صالح تبوزا كذا ذا ما غناسيك توسن يعني انا نحرش ازرفن بومدان انا مدبر لا ليغال جينان دو بلا ديفونس دو دروا دو لوم انا ديالو كيدنا عامر شكار دانا غماس دي سيل زير ثمن اخت هذا فدوق كويدي كيك مثلا ما حسبوش لي ديكلاراسيون كي امدبرون تمورث الناغ يعني كي قار يفسن العداله يفسن لا جوستيس اتسوت مره بو قد يكشمن ديال الفساد دي تمورتنا عندي سكور اما كاين عند ديكلاراسيون كم تاكي اشو ذا زاليس ساعات قلنا لا جوستيس تورا اللي حاله تمورتنا زيد لك سليم كيف نقرا ودا كيتابع عن التجارب المغاربيه زيد مين بكاليو هذه حضرنا كاليفيش ليميسيون شايفين سليم الديسكور اللي ثلاث depuis des années depuis 1962 c'est la même chanson qui se répète à chaque fois c'est tout à fait la logique de tous les pouvoirs effectivement à la justice, beaucoup plus dans certains pays sous-développés comme le cas de l'Algérie. Ce discours de la justice en Algérie, l'état de droit, c'est des slogans depuis des années, portés par, bien évidemment, que ce soit le ministre de la Justice et le gardien des Sceaux, les différents ministres, à chaque fois qu'il intervient, lorsqu'il parle de différents secteurs. Donc là, le secteur de la justice, il n'échappe pas à cette logique de discours démagogique. Je dirais, pour être un petit peu tolérant, je dirais que c'est la logique du pouvoir. Ils sont dans leur logique, c'est une logique fausse, mais il tient ce discours pour calmer un petit peu les esprits. Justement, maintenant, ما حسبوش يزاقلك قبتنا باش يزاقلك سول التيران كشيني هذه تمثل تاكي حرب كي زارفان بومدان لا رياليتي الفساد اونتر الفساد لا جوستيس تموت نعم كتصور هذاك الشيء اشو تقييمينك من قال استعرفت لا رولاسيون كاع كذا الفساد وكذا لا جوستيس تموت نهضره اسكي دي زيكزامبل عند لا جوستيس راه في سون بولو تخدم الشغل ترى الفساد الحبس نعم كتقنويض سيرار ان اكزامبل عند يونكني الحمد لله لا جوستيس تموت نعم. Non, la réalité, justement, c'est de dire effectivement que le discours est un discours démagogique, c'est un discours qui essaye de calmer un petit peu les esprits des gens, mais la réalité, elle est autre. La réalité aujourd'hui,
elle est complètement différente des différents discours qui diadronnent avec l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, la séparation du pouvoir, etc. Donc la réalité des choses, j'aimerais expliquer en 3 formes. La première forme, c'est la forme institutionnelle. Il a effectivement que les institutions juridiques et judiciaires, elles sont gérées d'une façon archaïque, traditionnelle et informelle. C'est-à-dire, le canon d'ailleurs le discours du ministre de la Justice à Tindouf, imagine en 2018, le territoire national n'est pas encore couvert par les différents tribunaux, le tribunal administratif, les différents tribunaux. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre lui-même. Là, en 2018, dans certaines régions, où laisse effectivement les institutions nécessaires, habilitées justement à assurer le travail institutionnel relatif à la justice. Et le deuxième élément, toujours, c'est un élément, c'est-à-dire la forme politique. La forme politique à Salim, il faut avoir le courage de le dire, une justice, un respect réel du pouvoir de l'homme et le respect réel de l'état de droit. Il y a une séparation des pouvoirs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une véritable séparation des pouvoirs? Je ne pense pas. La réalité, c'est la justice, malheureusement, elle est instrumentalisée par le pouvoir, par le pouvoir exécutif pour des raisons purement politiques. Le syndrome Khalifa à Tadaïa et l'affaire de Boucher à Tadaïa, on verra effectivement combien des personnes influentes ont échappé à la justice. Effectivement, pourquoi? Parce que il y a, il y a une année et demie sur un, c'est-à-dire les juges eux-mêmes, même la justice du téléphone et du fax, c'est-à-dire la pression qui subissent les juges justement par les hommes influents, par les personnes influentes, par les lobbies, etc. Donc c'est l'image, la forme politique, la forme sociale, la forme directement des droits de l'homme. Aujourd'hui, il a c'est la réalité, l'injustice sociale. Il suffit justement à Salim, c'est clair, il n'est pas précis. La justice بالجزائر أن تسقسي الشعب ما هو برا أنظر effectivement à Salim باللي الشعب la population le peuple d'une manière globale bien évidemment il ne croit pas à la justice parce qu'il verra effectivement que la justice maintenant elle n'est pas indépendante, elle est instrumentalisée par les différents lobbies à des différents niveaux. Très bien. مثلا بويش نعناك le respect des libertés. قم كاكودين نعناك سي بويش مثلا خلاف سعيدي يعني انه غير تمثيل تاكين الفساد تمورتنا عطا سيدي قال يعني même les rapports disent فانك شالتيك تاخر نالجيري parmi les plus corrompus au monde. La corruption surtout الفساد يحوز toutes les tranches de la société وكذا ولا مقرا تمورتنا شين يعني اللي حاله يجي اللي رابور دي كونفيرمين تمثيل تاكي وكي قلشنا كذا دي حريشه جزر فم بمداني الكونفيرم توس كوم كوال الفساد يتشا تمورتنا لوك دان ديسكور ماكي الديسكور كيقالوا ولاش ونادير ولن سكفاسن العداله وكذاك شمنا كذا الفساد يمكن ولا شيني ترى الديسكور كي تاسي تون ديماغوغ يمكن تواضك شيني لوك لا رياليتي الفساد تمورتنا صحيت اسليم الزلف لونا كيتمرا الزول كراوين يسمح سيسني طبعا المغاربيين تمازيغ كي يهديني اولا يعني بعض يوث لافراز استعرض تكتدغرا عندما اسمع خطابات بل حتى اهل النظام وزبائنه افهم جيدا اننا في مرحله القضاء على القيم الاخلاقيه الاجتماعيه والمبادئ السياسيه. تمثل الفساد ان الجزائر يعني سي لو بلو غران بيي دو لا كوربسيون. هذا وكي بور موا من اكبر انجازات رئيس الجمهوريه. يورو لي جمير يعني اديني اثي حسد الشغلين توت ثمورثنا الالمي ثوغال تم جواروث الفساد لا كوربسيون.
أيغار تو سامبلومون باسكو نظامنا ذا كذاب، نظامنا يسحقر، نظامنا ذا مكان يتساكر يتفسد ذا كان يكسب. والعداله تمر العداله تسعسين وذمون، تسعسين وذمون وذمنا مزوارو. العداله يعني إلا بليك سي جو ندي با 100% في الشعب في المواطن. اشحال لا جونيس يتحبسن هنا الحبس باسكو كشمن الامور لا دروغ باسكو السواغن اتسيتيرا. ويا تطبيقا في اللسن العداله، ويا تطبيقا في اللسن العداله يعني بدون استهزاء. هذا ايضا من انجازات فخامته. ويعني اذمن ويسين سي العداله qui protège ou qui ne bouge pas quand il s'agit des gros poissons. يعني مقررا مدبرا نتمر كسوار لي جينيرو، كسوار لي والي، كسوار لي زيلو، كسوار لي مينيستر، كسوار داريانسن. يعني توغال تمر في النار مهزله اكبر مهزله. مي بورتاك معاك مسادي بورتون البرومي ريسبونسابل كوحريشه يعني لا نغلف العداله لا كونفيرميناك افري ذاك العداله تسوث القصاح سون بيتيي وقال غلطان هذا خلصن. يعني بالك ستان ديسكور ستان شونجمون دي لا بوليتيك تمرتنا بالك انا زمار نرجو حاجه للخير الزداد غاردينا يتدوغا سليم ما تشفيت lors d'une de vos émissions نغد بالليك يعني البوفوار نظامنا يوجد إيمانيس يحضر إيمانيس للعهدة الخامسة كسوسوا سي عبد العزيز لعهدة جديدة ولكن عهدة النظام الشخصية إيطال. ونغد بالليك مام لو سلوغون دو كومبان إلكتورال معروف بدا نزقس ادورني ما نسن اما كان بغينا نحاربن الفساد. Et ça commence. Là, c'est un fusible. Le sénateur Aye, ce n'est qu'un fusible. Hein? Le sénateur du RND, ce n'est qu'un fusible. C'est vrai. D'ailleurs, Ouihia a reçu les ordres de cette justice-là. Oui. Ils vont faire aussi, regardez, je viens de lire, je viens de voir que 24 heures. 24 heures, et où يجنوزون قبردان تنقيل في كناس 24 اور باش تخرن قبردان هذا نضفن يعني الحاله ويا غنخلصن ولكن ce n'est qu'un pour moi ce n'est qu'un slogan pour leur campagne électorale de 2019. Nous sommes à la porte, presque à la porte de 2019 et là ça commence, ils vont commencer دبيني ما نسن باللي افري داكين هاد حرب الفساد هاد حرب وين كاين حرب الفساد. كيس كيزون في وين مدبرني مقرن الشرطه داش خدمن غير العمل وين نصون طراك داش خدمن غير دي تو. المشاريع اللي تمقرنين. Vous savez qu'il y a plus de 450 entreprises hein ميدان البناء les entreprises يبنون يخمن plus de 450 entreprises داش نخدم كسناس برك لي مارشي. Ça veut dire quoi? Ce nombre hein il me fait peur. Si il y a 450 entreprises امو كان دي بروجي باش يبنون يخمن والخدمنا الخدمه نسنا كاين لا الحال ils n'ont pas respecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire النظامي كان يونيو فام n'importe qui peut créer une entreprise هذه ساعه برويت تلويحين 6 7 خدامه واسفكن يعني مشاريع كبرى كمتيه وتزرع الحاله نزار الحاله كاشو لي باتيمون يبنان. سي فري تيد تبنى طاش لي باتيمون مي لو كان نزر الحالات لي باتيمون يبنان tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc, Nidamaye, il veut encore une fois, à des sorlotes, Chab Azairi, à des sorlotes, la jeunesse algérienne,
بالك هذا منن باللي كبرداي تشيدت هذا حرب طربيا ما سادي كم كانوا كذا نعناك الفرحه مقران ساعه توريك مثلا صالح دبوز وقيل مدبر لا ليغال جينيرال دي بولا ديفونس دي دروا دلهم سيل زات تمام صالح السلام عليكم بارك الله فيك كي راك معنا اليوم. وعليكم السلام مرحبا بك. شكرا جزيلا استاذ. اولا هي بروميرمون لي ديكلاراسيون دو طيب لوح le ministre de la Justice il a déclaré comme quoi la justice va frapper fort et que personne impliqué dans la corruption en Algérie va échapper à la main de la justice. Vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est des déclarations optimistiques, c'est très bien, ça augure pour un bon futur pour l'Algérie, ou comme d'autres diront que c'est de la démagogie, que la réalité est complètement différente de ce qu'il déclare, si je peux dire. Non, mais je ne pense pas que la justice, elle est instrumentée pour frapper très fort, effectivement, mais pas selon ce que prévoit la loi, mais selon les intérêts du groupe au pouvoir. D'accord? Donc, nous avons même l'exécutif qui a une grande influence d'abord sur la justice, qui use de tout son poids avec un Parlement issu de la fraude, qui font des amendements de loi, de sorte à ce que ces lois soient applicables de vitesse qui ne sont pas les mêmes. C'est le deux poids, deux mesures par rapport aux citoyens. Si, par exemple, aujourd'hui, le Code de procédure pénale prévoit que pour certains délits, si vous avez de l'argent, vous pouvez régler le problème que vous avez en payant quelque chose et vous n'êtes pas poursuivi. Dans le cas d'un chèque d'émission de chèque sans provision, il est soumis à l'arbitrage du procureur et au bon vouloir. Ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas obligatoire que le procureur doit faire la procédure d'arbitrage, mais il a le pouvoir d'accepter ou de pas, de proposer ou de ne pas proposer un arbitrage pour un chèque, l'émission de chèque sans provision, ce qui donne au procureur cette possibilité de traiter à sa guise les histoires de chèque sans provision. Donc si vous avez un père de famille, par exemple, il faut que je montre quelques exemples pour que les gens comprennent. Si vous avez un père de famille qui a un enfant qui est malade et qui doit le soigner dans une clinique privée, et cette clinique lui demande de payer tout de suite un montant de 300 000 de dinars pour pouvoir le prendre en charge, et comme le secteur public n'offre pas toutes les possibilités, toutes les commodités, il peut signer un chèque pour sauver son fils, sachant qu'il n'a pas de provision. Celui-là, il peut être poursuivi, emprisonné, et il n'est pas obligé de passer par l'arbitrage. Mais si vous avez un chef d'entreprise milliardaire qui émet un chèque de 3 ou 4 milliards sans provision et qu'il y a une plainte contre lui, il peut voir le procureur et lui dit proposez-moi une médiation, je paye 1 million ou 2 millions de dédommagement. Le gars prend son argent et les dédommagements. Monsieur Dibou, juste sur ce point, vous dites que le problème en Algérie, c'est pas que la pratique, même les lois, on doit les changer, parce qu'il y a beaucoup qui disent que les lois en place sont bien, il y a les lois qui vont minimiser ou qui vont combattre la corruption ou le fait en Algérie, mais le problème c'est la pratique. Vous dites que même les lois, il faut les revoir. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exécutif, pendant les 2 dernières décennies, ils sont en train de changer les lois pour fermer les champs de liberté d'une façon générale et protéger les gens qui peuvent être impliqués dans des affaires de détournement, par exemple. Donc, vous avez, par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un fait un détournement de fonds d'une entreprise publique, même s'il y a un employé qui est au courant, qui écrit au procureur, même s'il apporte les preuves, si ce n'est pas le conseil d'administration qui dépose plainte, il n'y aura pas de poursuite. Ça, c'est nouveau, ça, c'est écrit dans le code de procédure pénale. Si ce n'est pas le conseil d'administration qui dépose plainte, même si vous apportez toutes les preuves qu'il y a un détournement d'énormes sommes d'un organisme public, le procureur,
est obligé de ne pas bouger. Alors que la règle dit que si le parquet prend connaissance d'un délit ou d'un crime, il s'autosaisit de l'affaire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement les pratiques, c'est aussi les textes qui sont à revoir, mais nous avons l'habitude que le ministère, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, dit parfois exactement le contraire de ce qu'il fait. C'est-à-dire quand on vous dit que personne n'est au-dessus de la loi, pourquoi, il faudrait nous expliquer pourquoi un candidat à la présidence qui est malade se représente et pourquoi on n'applique pas la loi, l'article 102 de la Constitution sur un président qui n'a pas toutes ses capacités, ses aptitudes physiques et mentales. Ne sommes-nous pas devant quelqu'un pour lequel la loi ne s'applique pas? Ce n'est même pas au niveau des tribunaux, c'est au niveau du Conseil constitutionnel qui est spécialisé. Mieux que ça, monsieur le ministre doit nous dire pourquoi la Cour spéciale prévue dans la Constitution de 1996 n'est toujours pas installée. C'est une Cour spéciale qui est spécialisée dans le traitement des affaires de délit contre le président de la République et le Premier ministre. Pourquoi cette cour ou ce tribunal n'est pas installé? Donc ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui que tout le monde est tombe sous l'autorité de la loi, parce que la réalité indique le contraire. Monsieur Debouzian, même il y a une autre réalité maintenant, c'est que même je peux dire, cette guerre contre la corruption, elle se fait en secret. Par exemple, le problème de la cocaïne et M. Boucher, il y a beaucoup qui ont été limogés, ils ont été arrêtés, mais on ne sait vraiment pas pourquoi ils ont été arrêtés, on ne sait pas pourquoi ils ont été limogés. Le secret dans cette affaire donne quand même des intentions, si je peux dire ça, on va les juger comme quoi il y a des intentions de cacher des trucs, cacher des informations, cacher une affaire pour ne pas la rendre publique. Ces trucs-là, ce secret dans le traitement des affaires, quand même, il y a beaucoup d'affaires qui sont faites dans ce cadre-là, dans le secret absolu. Non, là on est en face d'un autre problème bien connu du système politique algérien, c'est cette question d'opacité. C'est-à-dire nous avons des dossiers d'opinion publique qui sont traités dans l'opacité la plus totale, et quand il y a des informations qui filtrent, c'est parce que des instances internationales ou d'autres États occidentaux sont parvenus à faire bouger les choses à leur niveau. C'est-à-dire cette histoire de la cocaïne, tout le monde sait qu'il y a sur ce dossier les services de renseignement américains qui ont fait le déplacement en Algérie, qui ont pris une quantité d'informations et qui sont en train de traiter, et que ce qui se passe en Algérie, comme limogeage et mouvements, etc., en grande partie est en relation avec les résultats de l'évolution de l'enquête menée par les Américains, en très grande partie. Donc nous avons ce problème d'opacité. C'est exactement comme a été traité le dossier de Khalifa. Parce que dans le dossier Khalifa, par exemple, on a vu des gens dire qu'on a commis du faux usage du faux, on a commis des délits. Et on a vu des juges leur dire, ça c'est des déclarations faites devant le parquet. On avait les juges leur dire, écoutez, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de poursuite. Sur quelle base certains juges rassurent certains citoyens de cette immunité, qu'ils échappent à la poursuite, malgré qu'ils aient avoué sans aucune contrainte qu'ils ont commis des actes hors la loi? Sur quelle base on les rassure et on leur dit que vous ne ferez pas obligé de... Justement, M. Debouzian, comment vous expliquez cette opacité dans le traitement des dossiers? Je ne l'explique pas, ça c'est un constat que je fais.
L'opacité, c'est parce que peut-être qu'il y a un très grand nombre de fonctionnaires qui pouvaient être impliqués dans ces histoires-là. Donc, c'est la seule explication que je peux avoir. C'est pour protéger des personnes au pouvoir? Tout à fait. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a aucune autre explication. Très bien, très bien. بارك الله فيك يا سي صالح بوستان ميرتيك يعطيك الصحة وقيم دبر لا ليغال جانيد بور لا ديفونس دو درامي ديال كود سيد زير تان ميرتا مقرات هيك مثلا ما حسبوش سلاوز يعني لوباسيتي كينا على السرية على السكراكي ديال تاتموني دوسي لي زافير مقران تمرتنا يعني وكي وغار داغ فولا تاس اوكزانيرا لي زافير اشو السبا عشان الحوت لي ريزولتا لي زونكات نسون لي انفستيغاسيون تمثال نقول يعني تغال العوايد تمرتنا هذه تمثال لا جوستيس. Oui, tout à fait. Je pense que l'explication, elle est de fait, parce qu'il y a un constat aujourd'hui qui est alarmant. Il dit comment on peut prouver qu'il y a une instrumentalisation de la justice. Effectivement, c'est par rapport à cette opacité généralisée, c'est-à-dire de la justice d'une manière générale. La justice aujourd'hui, d'une manière globale, elle est au service de ceux qui la gèrent derrière les rideaux. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que en Algérie, depuis pratiquement quelques années, c'est-à-dire il y a un tas d'affaires qui sont entachées par des manœuvres politiques et politiciennes. D'ailleurs, on parle toujours du syndrome Khalifa. En disant effectivement, Khalifa, au jour d'aujourd'hui, ça peut être effectivement une affaire révélatrice, c'est-à-dire elle démontre d'une façon claire et nette l'implication des gens, des personnes influentes, et elles sont protégées par l'instrumentalisation de la justice. Cette opacité, elle est expliquée effectivement par, à mon avis, une implication directe des lobbies, des personnes influentes. Cela, ceci me pousse à expliquer aussi un autre phénomène, c'est que les clans à Salim qui constituent le pouvoir aujourd'hui, malgré, logiquement, ils sont divergents, même si sur le plan fonctionnement global, ils ne sont pas homogènes, mais ils ont quelque chose qu'ils partagent. Ils partagent une solidarité interne. Cette solidarité interne des clans du pouvoir, elle est dans cette instrumentalisation de la justice. C'est-à-dire, les gens qui sont impliqués dans les affaires de détournement sont protégés par ceux qui sont impliqués dans les questions de fraude. Ceux qui sont impliqués dans des détournements du foncier sont protégés par des lobbies proches des militaires ou de l'administration qui étaient ou bien qui sont impliqués dans d'autres affaires. Cette solidarité mutuelle à l'intérieur des lobbies qui constituent le pouvoir, effectivement, a empêché, a constitué une contrainte majeure de l'indépendance de la justice. Ce qui explique effectivement, Salim, d'une manière très claire, la dernière réaction des juges, nous subissons une pression par rapport à des affaires qui sont liées directement à la question de corruption, à la fraude, à l'implication de détournement d'argent, à les questions liées directement à des grandes affaires. Mais lorsque l'affaire est internationalisée, comme l'affaire du cocaïne, par exemple, là, on voit un petit peu la réaction du pouvoir exécutif, c'est-à-dire il réagit du pouvoir réel, il réagit d'une façon politique d'ailleurs, toujours dans le cadre de l'instrumentalisation de la justice, pour démontrer effectivement à l'opinion internationale, aux instances internationales, qu'il y a un travail qui se fait dans le pays, que ce ne sont pas des affaires d'État, ce sont des affaires des lobbies et que ça se passe dans tous les pays du monde. Donc, à mon avis, pour le moment, à Salim, il y a une réalité qui est très simple. Lorsqu'on entend à Salim, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, à Tindouf, il te dit, il se focalise sur les affaires d'opinion publique, il se focalise beaucoup plus sur des affaires liées à la question de la liberté d'expression
Il a peut-être un petit peu parlé du sénateur impliqué dans une affaire de corruption. Lorsqu'il parle de 2025 affaires liées directement à une diffamation, cela explique effectivement l'arrière-pensée politique du pouvoir que le pouvoir le plus important, c'est de ne pas parler de cette corruption généralisée qui entache effectivement le travail des juges et qui entache le travail de la justice. Et bien évidemment, c'est une corruption enfantée, gardée et protégée par une certaine influence. ترى بيان سي بوش قم كوكيدنا هناك عمر شكرت ثانو كيدنا وكيدنا نغمة سمي سيل زير ثمانات ساعة مشكرة زوف لك الجولة سليمة الجولة وإذا كان يسمح لي شنو مثلا يعطيك الصحة مثل هذوك تراك أجماع تم زود كان مثلا أنا غلافاكين لا جوستيس تمرتنا مس طيب لوحة إلا كونفيرمي يعني النادي لا انسيستي كوم كوا لا جوستيس تمرتنا غتشوت مرة وكذيك شمن ديال الفساد كتشين يعني وكي كيديزوارن هضر سيرتو سور لوباسيتي السكري اللي دون لي زافير نتاع كاع زراره ساني بضوت بون زراره ساني بض لي زونكات زراره لي ريزولتا لي زونكات سنتم سي ليغو كلا تاسيدينا يعني سي بور بروتيجي دي بيرسون يعني دي بيرسون فليون تم كيدنيك مثلا بويش دي بيرسون يسعانا يقارنا تصور دابوك شنو متوالا يعني لي ديكلاراسيون لا جوستيس elle va frapper tout le monde mais la réalité peut-être قرض حاجه نيض très bien Salim c'est un sujet très très complexe à aborder avec prudence parce que quand on parle de la justice d'un pays il ne faut pas généraliser, dire qu'il n'y a pas de justice du tout, tout est parfait. Il y a des erreurs, il y a des incompétences, il y a des incompréhensions, il y a des lectures de loi. Donc, malgré la déclaration du ministre de la Justice, quand j'ai entendu le mot je ne sais pas l'interprétation sultanée. D'accord, la justice est au-dessus de tout le monde, nul et au-dessus de la justice, mais quand on utilise le mot sultan, sultanien attache les lectures ISA. Donc il faut faire la part des choses entre ce qui est justice et ce qui est sultanat. Mais la sultanien, donc vous dites que là-dessus, Bordeaux-les non, c'est pas comme ça, ça veut dire donc il n'y a pas de justice. Donc automatiquement, il faut faire la part des choses quand on parle de justice et de sultanat, de régime et tout. جوستومون سي شكاراس هضرك شي نهار جيت مرتنا عليه انسترومونتاليزم كيتقان كرا كورس الفاكس تليفون غام كيتقان وير نو لا جوستيس الحكم لا الحياه موتنا عكس الانسترومونتاليزاسيون قالت لا اللي تمرتن Tout ce qui doit être logique dans toutes les situations, chaque secteur, chaque ministère défend sa position. Mais le plus grand mal de tous les pays qui touche tous les peuples, c'est quand on ne laisse pas la presse s'exprimer. C'est-à-dire le seul pouvoir du peuple qui peut dire toute la vérité, montrer toute la vérité, c'est la presse, c'est l'indépendance de la presse. Et quand la presse n'en parle pas des affaires juridiques, là c'est très grave. Donc oui, il y a au pouvoir, il y a sans être dénoncé par les médias, la force. Non, c'est pas normal. L'indépendance de la justice, avec la liberté d'expression, les médias de manière générale, si les Kenyans ne sont pas libres, totalement indépendants, totalement, on ne peut pas parler de justice. Maintenant, la déclaration du ministre de la Justice, sur le plan personnel, c'est tout à fait logique de défendre son secteur parce qu'il est à la tête d'un secteur et il garde l'image de son secteur, de sa magistrature et tout. Donc automatiquement, il corrige les erreurs qui ont été faites par d'autres, mais pour dire qu'il y a une justice parfaite dans notre pays pour dire que tout va bien, moi je vais être très très critique dans ce sens. Rien n'est parfait. Ni la justice, ni les médias, mais il y a beaucoup de mal. Et quand les médias n'en parlent pas, donc, ça reste à la conscience de l'individu, à la conscience des juges. Très bien, très bien. Très bien, c'est ce que كان يكون هناك ما خلاف سعيدي سي جاست مثلا عمر شكري هذا في لاكسي لانفورماسيون وكي ضغط la مقارنه مرتنا وكي جان يعني بالك لوباسيتي كاين على لو سكري دون لي زافير باسكو il n'y a pas un accès les journalistes ناوكاد يقدرش ندير كزرفان بومداني وعراسن باش يضوضون على l'information.
Oui, Salim, il a raison quand il parle de ça. On a toujours dit, personnellement, j'ai toujours dit que le pouvoir nord, il est fermé. Et maintenant, il est fermé par rapport aux autres, par rapport aux médias, par rapport aux avocats, par rapport aux personnalités politiques, par rapport aux partis politiques. Toutes les données sont entre leurs mains, donc il est fermé. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il est renfermé en soi-même. Alors, nous avons l'habitude que la justice, la justice, elle n'a jamais été indépendante. Donc, elle n'a pas changé. Ça, c'est un. Et deux, nous avons l'habitude, كل المهازل والفضايح الفساد la justice n'a pas joué son rôle أكني نديو الحل هذيلي اشحال لي دوسيي اعداد ولا justice n'a rien fait خليفه Sonatrach 1 Sonatrach 2 Sonatrach 3 طارق السيار etc. L'affaire de la cocaïne aussi. L'affaire de la cocaïne, il défضح tout un pouvoir à l'échelle internationale. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que notre justice a réagi? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucune information. ونزري ورا نعلم كان قرر تكسن العباد تكسن دي جينيرو كسن مدبر لا بوليس خلى اطاس العباد même des imams qui sont impliqués, la cocaïne, وفان غرس أشحال الملاير au nom de sa femme. Donc tout ça, ils le disent. On nous jette quelques infos comme ça, mais en réalité, ces gens-là, sont-ils en prison? On ne le sait pas. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont vraiment impliqués? On ne le sait pas. Est-ce que ce sont des fusibles? On ne le sait pas. Tout ça parce que la justice, elle est fermée, le pouvoir, il est fermé, et M. Taïb Louh, aujourd'hui, quand il dit « personne n'échappe pas à la justice », on veut bien, M. Louh, on veut bien, on n'attend que ça. Allez, chiche, faites-le. Allez, chiche, attaquez-vous au gros poisson. Allez, mettez-le en prison. أجمع نخلف ساد ما نهضر نكون في لا جوستيس بالك ترى تمثل تقل في ساد ساعة أزال مقرم صح لا جوستيس مثلا نظن مام لا براتيك بوليتيك باغ اكزومبل مثلا خلاف سادي مش كتصاودي اون كافير اسك نوتوريزاسيون باش هذا يخدم ميتينغ دون اون سال سوا كاينين نو سيدار دروا وكاينين زعما الحط كفريد واضح كاينين سيدار دروا وي لا جوستيس كي داغ سوا زي تمرتنا تورا يمدنا كيما الحنا قاعد قسنتنا كيس نخدمون تاقي تكشم توجور ذي تمسات لا جوستيس تمرتنا. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, de la justice, لا نخلى القوانين تمر في النار الا القانون بالسفغن اكمن عاد تدو تقبريد ما بغى وحدك اتفرض وحدك تدو تقبريد اكمن عاد كاينين لو كانت تروح تمر تكمن عاد كاينين باسكو خدمتك المغربيه ضد مصلحه الدوله زمرن يتديانين يتغيال المهازيل زمرن. Donc tant que notre justice n'est pas indépendante, tant que notre justice est sous ordre de ce clan-là qui gère aujourd'hui, qui décide, tant que notre justice n'est pas indépendante, tant que notre justice active deux machines, une machine pour أدعقبن les citoyens. Tout à l'heure les jeunes قارنين الحبس شحال الناشطين السياسيين قارنين الحبس etc. La liste est longue. Sortent même des avocats قارنين الحبس. Et وذم النظام c'est تحمي elle protège. Regardez, je vais revenir un peu sur المصالحة الوطنية. المصالحة الوطنية أنا نسميها المغالطة الوطنية لأن استغلت الشعب الجزائري خمنيوت المغالطة ils ont maintenant
tous ceux qui sont impliqués, ceux qui ont leurs mains pleines de sang, hein, dans la décennie noire et même rouge, ceux-là, ils sont protégés aujourd'hui. On ne peut même pas les attaquer en justice, que ce soit Mourtenir Divra. Et Ouihia, lorsqu'il a dit le mousse au sol, l'adam. Ça veut dire quoi? La lecture que je fais, ça veut dire أول مستقين يوطن العظم. هذا الموس اللي في سنة يوطن العظم، يصوت نطق العظم، سوف ضحن عيناني l'affaire de la cocaïne تفضح الدين à 100%. Donc aujourd'hui, ils vont faire semblant, encore une fois, ils vont faire semblant de s'attaquer الفساد et mais أنوي الفساد أنوي من هو. Très bien. خلينا في سادة كم كان يكون هنا كسب واش يعني نهضر مادام نهضر كنا في لا جوستيس ولا انجوستيس شي تنادي باور سكنات ناد لانجوستيس سوسيال يعني لانجوستيس سوسيال باغ اكزومبل لاكسي على ريشاز تموتنا سي اون انجوستيس سوسيال تاكيدا مسات تاكيدا بلا مقانه تموتنا وسنه كام دبر كي سونات راكي يهضرون فوق هذا كي الشمال كي من السود الناس نو كذا كي لاقا غير نقبل باش هذا الى قاسو نيفو باش هذا سنه خمنا رغونا يعني تمسنا كل لي ديسكور ماكي لانجوستيس يمكن كاين سوسيال لاكسي لانفورماسيون لاكسي لا ريشيس لاكسي ليدوكاسيون تي كذا كل ساعه مثلا بوشين اون طونك ميليتون دروا دلوم يعني أتسفان يعني لانجوستيس كي قلنا دي تمورتنا. L'injustice sociale, elle caractérise tout le pays. Il y a une injustice sociale en termes d'égalité de chance, d'égalité de conditions. Il faut justement, à mon avis, éviter de dire qu'il y a une région qui est plus supérieure qu'une autre région, qu'il y a une région qui est plus comment dirais-je, plus rassurée, plus protégée qu'une autre région. Je ne pense pas, j'ai sillonné toute l'Algérie, j'ai vu la même misère à Hassim Saoud, il à Béjaïa, il à Alger, il à Boufarik, il à Tissit, il à Moustaganem, il à Khanchla. C'est la même injustice et je pense que comment dirais-je, la seule justice qu'il y a en Algérie, c'est que l'injustice, elle est équitable, elle est distribuée d'une façon équitable par le régime algérien. Ça, c'est, à mon avis, un point très important qu'il faut soulever pour dire effectivement que tous les Algériens aujourd'hui souffrent effectivement de cette injustice généralisée, que ce soit de l'éducation, que ce soit de la santé, que ce soit des moyens de transport, que ce soit les droits socio-économiques, etc. Deuxième élément, effectivement, si nous avons une justice indépendante, bien évidemment, le citoyen, il va faire appel à qui lorsqu'il est devant une contrainte, devant une violation de ses droits. Il va faire appel directement, à la justice. Et nous, là, effectivement, que les citoyens, la justice, nous, là, effectivement, qu'il y a une autre violence, une autre injustice qui vient le tribunal, la justice. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les citoyens eux-mêmes. Il y a des différents exemples, effectivement, il y a des différentes affaires, d'ailleurs, depuis des années. Donc, la justice, pour le moment, elle n'a pas, à mon avis, assuré son rôle constitutionnel, bien sûr, qui est basé sur son indépendance d'abord, et bien sûr, l'application de la loi, le respect de la Constitution et le respect des différentes déclarations universelles des droits de l'homme ratifiées par l'Algérie. Je pense, à mon avis, le constat il est là, c'est que la justice, malheureusement, elle n'a pas fait ce travail d'assurer, de protéger le citoyen en cas de violation. Il nous aura combien, que ce soit sur le plan politique, les droits politiques, les droits socio-économiques. Nous aura le tribunal administratif, combien d'affaires il y aura administratives à niveau des citoyens, ils souffrent depuis des années. Juste à clair, dans la même phase, Salim, qu'il est 2001-2002. En 2001, il y avait un phénomène, non seulement en Kabylie, mais ailleurs aussi,
c'est qu'à chaque fois les émeutes, d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, à chaque fois les émeutes, le premier... ديك الساعه ما تنعبوش تنمير تمقى سمحي دهمي الوقت طاسه قرنا يكفى الوقت بوين بس قلت تنمير تمقى تقما ما حنسبوش وكذا مدان ذاق داج ديك زرفان بومدان ديال نكو سيف كاي شكراطاس مثلا خلاف سعيد اذا ما غناز ساتي ديال نكو سيف فرنسا تسوغارك مثلا صالح دبوز وكيدي مدبر لا ليغال جيران ديال بولا ديفونس درو دو لامي ديال نكو سيل زير شكراطاس ويا سوت تسوغارك مثلا عمر شكار دانا غماس سي الجزائر ثمنه نكون مثلا كمشكراطاس يميت قم دوكنا كمان تمزوطه بعثرا كساعه على ساعه ان شاء الله هذه بدو اوت ليله وتلوق صد الشارع ديوت المغرب يتمزوت المغرب يتسنى تخمن مسقان البروغرام يون زعما ما تساوي مستعرف ناصر قبيليت واتكم تمغنوت مسلت بوسك الدنيا تمثلوا دينا قمنا ربي والسلام عليكم.